사랑이 나를 부르네. 날 처음 지으신 그 사랑이 조금도 바래지 않고 한 번의 후회도 없는 그 사랑이 나를 부르네. 사랑이 나를 부르네. 날 처음 지으신 그 사랑이 조금도 바래지 않고 한 번의 후회도 없는 그 사랑이 나를 부르네. 영원한 주의 품 안으로 풍성한 주의 식탁으로 친밀한 주의 음성으로 그 사랑이 나를 부르네. 그 사랑이 나를 부르네. 사랑이 나를 부르네. 날 먼저 찾아온 그 사랑이 지금도 나를 보시며 여전히 함께 하시는 그 사랑이 나를 부르네. 영원한 주의 품 안으로 풍성한 주의 식탁으로 친밀한 주의 음성으로 그 사랑이 나를 부르네. 영원한 주의 품 안으로 풍성한 주의 식탁으로 친밀한 주의 음성으로 그 사랑이 나를 부르네. 그 사랑이 나를 부르네. Blessed be your name in the land that is plentiful, where the streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place, where I walk through the wilderness. Blessed be your name. Every blessing you pour out, run, turn back to praise.
the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord, blessed be your name, blessed be the name of the Lord, blessed be your glorious name. Blessed be your name when the sun's shining down on me, when the world all that it should be. Blessed be your name. Blessed be your name when the road marked with suffering, Lord, there's pain in the offering. Blessed be your name. Every blessing you pull around, turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord, blessed be your name, blessed be the name of the Lord, blessed be your glorious name, blessed be the name of the Lord, blessed be your name, blessed be the name of the Lord, blessed be your glorious name. You give and take away, you give and take away, my heart will choose to say, Lord, blessed be your name. You give and take away, you give and take away, my heart will choose to sing, Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord, blessed be your name, blessed be the name of the Lord, blessed be your glorious name, blessed be the name of the Lord, blessed be your name, blessed be the name of the Lord, blessed be your glorious, blessed be your name, blessed be the name of the Lord, blessed be your name, blessed be the name of the Lord, blessed be your glorious name, blessed be your glorious name, blessed be your glorious name. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything
follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. The cross before me, were behind me, no turning back, no turning back. The cross before me, were behind me, no turning back, no turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, 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 no turning 할렐루야, 우리 화요몸에 오신 여러분을 주님의 이름으로 환영합니다. 우리 지난주에는 우리 한동훈 간사님이 바나바와 같은 사람이라는 말씀을 전했는데, 제가 그 전에 2주에 걸쳐서 우리 제자에 대해서 계속 봤습니다. 제자는 어떤 사람인가, 또 요한복음을 통해서 제자는 어떻게 표현하고 있는가 하는 부분들. 제가 왜 이 제자도에 대해서 계속 이렇게 나누냐 하면은, 사실 우리 삶 가운데 근본적으로 예수님이 오셔서 가장 중시하시고 또 예수님이 승천하시면서까지 그 모든 사명을 다 위임하신 사건은 바로 제자들이 있기 때문에 가능한 것입니다. 여러분과 제가 부르심을 받을 때에도 궁극적으로 우리의 부르심의 목적은 제자를 낳는 제자가 되기 위한 것이죠. 제자가 왜 이렇게 중요한가 하면은, 제자는 뭐냐면 계속되는 연속성이라고 하는 것이죠. 마치 DNA가 그렇고 모든 생물에서 C가 있는 것처럼, 사실 오늘 새벽에 저희 딸이 이제 둘째 우리 아들을 낳았습니다. 저에겐 두 번째 손자죠. 생명을 낳는다는 것이 얼마나 큰 어려움인지 모르겠습니다. 산고를 치르면서 낳지만은 그 가운데 그 생명을 우리가 보면서 갖는 그 기쁨은 신비가 있고, 거기에 하나님이 주신 무한한 가능성들이 있는 것입니다. 바로 주님은 자신이 복음을 완성하셨지만은 그 복음의 무한한 가능성 확장과 지속적으로 되어져야 되는 거의 키는 바로 제자죠. DNA와 같은 것입니다. 씨앗과 같은 것이고 생명을 잉태하고 해산하는 그와 같은 것이 바로 제자인 것이죠. 첫 번째 중요한 것은 제자란 바로 그와 같은 것입니다. 연속성입니다. 주님의 사역은 거기 예수님께서 십자가에서 돌아가시고 부활 승천하신 다음에 끝난 것이 아니라 그것은 씨앗일 뿐입니다. 계속해서 그 사역은 연결되고 나가는 것이죠. 그렇기 때문에 그건 너무 중요한 부분입니다.
또 두 번째, 제가 아까 얼핏 얘기했지만은 두 번째 보면은 그 제자가 중요한 이유는 바로 근본적으로 제자를 통해서 확장이라는 것이 일어납니다. 멀티플리케이션이 일어납니다. 우리 씨앗을 보면은 저는 그런 것을 생각해 봤습니다. 어떻게 그 조그만 그 씨앗 안에 모든 생명의 요소들이 다 들어갈 수 있는가? 그것이 어떻게 가능한가? 정말 이것은 신비죠. 정말 하나님께서 두신 생명의 신비입니다. 그래서 진정으로 우리 과학을 하든지 아니면 생물학을 하는 사람들은 하나님의 절대 존재성을 부인할 수가 없을 거라는 생각이 듭니다. 그 조그만 씨앗 안에 그 모든 것이 다 들어있는 것이 얼마나 놀라운지. 우리 인간을 보면은 우리 아이가 우리 컨셉션이 되어지면서부터 그 조그만 그 정자와 난자의 결합으로부터 오는 생명이 어떻게 우리 인간의 형상이 되어지고 그 가운데 뇌의 발전과 모든 기능과 그 모든 것이 다 일어나는지 놀라운 것입니다. 마찬가지로 제자란 그런 것입니다. 주님의 두신 뜻, 주님의 뜻인 생명, 주님의 그 모든 가치와 세계관이 제자들을 통해서 연결될 뿐만 아니라 제자가 또 다른 제자를 낳음으로 인해서 계속적으로 확산되어져 가는 것입니다. 그렇기 때문에 마치 이것은 전 세계를 향해서 하나님의 복음이 편만하게 퍼져갈 수 있도록 하는 바로 그 생명이 그 씨앗된 제자 가운데 있는 것입니다. 그렇게 예수님은 그 제자들 가운데 가장 모든 것을 투자하셨습니다. 그리고 예수님의 가장 주된 사역으로 제자들을 부르시고 그들과 함께 머무시면서 그들을 훈련시키시고 궁극적으로 그들 가운데 바로 예수 그리스도의 생명과 능력과 예수 그리스도의 비전을 그곳에 심으신 것입니다. 여기 중요한 한 가지 이제 질문이 있는데, 그렇다면은 예수님이 제자를 부르셨을 때 근본적인 제자됨의 요건은 무엇인가 하는 것이죠. 예수님께서 제자들을 부르셨을 때 근본적인 제자됨의 요건은 어떤 것이었을까요? 아마 이런 생각을 한번 해보면서 성경을 보면은 예수님께서 분명히 이렇게 말씀하시고 있습니다. 예수님께서 제자들을 부르실 때는 반드시 이와 같은 것을 얘기했습니다. 마가복음 8장 34절 35절 말씀은 무리와 제자들을 불러, 분명히 보면 무리와 제자를 구분하고 있죠. 이르시되 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 좇을 것이니라. 누구든지 제 목숨을 구원코자 하면 잃을 것이요 누구든지 나와 복음을 위하여 제 목숨을 잃으면 구원하리라. 이 마가복음 말씀에서 예수님은 무리와 제자들 가운데, 무리는 중요한 것입니다. 무리 안에 제자가 있는 것이죠. 그 무리 중에 제자로서 발탁되어지고 사명 가운데 보내심을 받는 사람들이 있게 되는 것이죠. 그들 가운데 이르시되 한 가지, 제자가 되고자 하는 자들 가운데는 반드시 너에게 두 가지 부분이 있어야 된다라고 얘기했습니다. 뭐냐면 첫 번째는 자기를 부인하라고 했습니다. 그리고 자기 십자가를 지고 나를 좇을 것이다 하고 얘기했습니다. 그래서 여기 이 자기를 부인한다라는 것을 저는 이렇게 얘기했습니다. 권리 포기라고 얘기합니다. 우리 YM에서 많이 표현하는 것이죠. 권리 포기. 우리는 태어나면서부터 인간으로서 갖는 권리들이 있습니다. 그렇죠? 생존권이 있고 여러 가지 자기를 보호할 권한이 있고 또 자기 권리를 주장할 수 있는 그 같은 권한들이 있죠. 여러 가지 그 권리들인데 이 권리를 포기하는 삶, 한마디로 말하면은 나에게 편한 것, 나에게 안정감을 주는 곳에서 떠나는 것이죠. 권리를 포기할 때 우리가 갖고 있는 것은 vulnerable한 것이죠. 이제 침해받을 수가 있고 또 누구에게든지 쉽게 상처받을 수 있는 아주 연약함 가운데 들어가는 것이 바로 권리를 포기했을 때입니다. 그래서 이 권리를 왜 포기하기를, 자기를 부인하라고 예수님께서 말씀하시고 있는가 해서 중요한 것은 여기를 자기를 부인한다고 얘기하고 있습니다. 자기 사랑이라고 하는, 우리는 자기애가 얼마나 무서운 것인지 모르겠습니다. 우리는 예수 그리스도께 헌신한 이후에도 평생에 걸쳐서 이 자기애, 나를 지키려고 하고 나를 섬기려고 하고 나만 추구하려고 하는 것과의 싸움에서 우리는 결코 내려놓으면 안 될 것입니다. 그래서 예수님이 첫 번째 요건으로 자기를 부인하라. 무슨 얘기냐면 내가 나를 보호하기 위해서 갖고자 하고 주장할 수 있는 모든 권리를 내려놓으라, 포기하라 하는 것이죠. 여기서 우리는 이런 질문을 할 수가 있습니다. 왜 예수님은 권리 포기를 요구하셨는가? 왜
자기를 부인하라고 요구하고 계시는가 하는 것이죠. 사실은 그거에 대해서 여러 가지 많은 부분들을 얘기할 수 있는데 그것만이 우리의 사랑을 주님께 온전히 드릴 수 있는 것이기 때문에 그렇습니다. 우리를 안전하게 지키고 우리의 평안함을 누리고 우리가 원하는 것을 하고자 하는 마음이 너무도 강하기 때문에 그것을 내려놓을 때보다도 더 강하게 주님을 사랑한다고 표현할 것은 없는 것이죠. 자기 희생인 것이죠. 나를 부인함으로써 주님께 대한 사랑을 고백하고 돌려드린 것입니다. 또한 주님께서는 나의 권리를 포기한다고 할 때 주님은 더 큰 것을 우리 가운데 주시고자 하는 것입니다. 마치 우리가 커피를 마시든지 아니면 이런 병에다 물을 마실 때 한 가지 우리가 중요한 것은 이 안에 이물질이 없을 것을 기대합니다. 나라고 하는 자기 애가 들어가 있을 때 주님은 거기다가 하나님의 것을 섞을 수가 없습니다. 구약에서부터 계속된 거룩함이라고 하는 그 개념은요, 하나님을 향해서 구분되어진 것이고 거기엔 다른 것과 이물질과 섞일 수가 없는 고귀한 것입니다. 마치 하나님은 우리 가운데 주님의 것을, 당신의 것을 주시기 원하는데 거기 나를 향한 자기 애가 들어있을 때는 거기다가 덧붙여서 주실 수 없다는 것입니다. 주님은 그것이 비어있을 때 비로소 당신의 것으로 더 놀랍고 귀한 하늘의 것으로 채우실 수 있다는 것입니다. 또한 이 세 번째는 이 자기를 포기하는 과정에서 가장 중요한 겉껍질, 우리 안에 그 겉사람이 깨어지는 것이죠. 모든 씨앗들은요, 그 DNA가 생명체가 그 안에 있습니다. 하지만 씨앗은 껍질로 덮여져 있다는 것을 기억하시면 좋겠습니다. 이 껍질은 보호하는 것입니다. 그죠? 하지만 근본적으로 이 껍질이 깨어져서 벗겨지기 전에는 그 생명이 풀어질 수가 없는 것이죠. 저희와 모든 사람들도 사실 우리는 겉사람이라고 하는 것입니다. 사람들에게 보여지는 어떤 육을 입은 겉사람뿐만 아니라 그와 포함되어 있는 자아, 또 자기 감정, 지정, 의가 같이 있겠죠. 근데 영의 사람이 되기 위해서는 이 겉사람이 깨어져야 된다는 것이죠. 이 겉사람이 깨어지는 첩경, 바로 지름길은 바로 자기를 부인한 것입니다. 이건 가장 비인간적인 모습일 수 있어요. 왜? 인간의 근본적인 모습, 자연적인, 본성적인 모습은 자기를 지키고 자기를 보호하고 자기의 안녕을 추구하는 모습이기 때문에. 하지만 우리가 그것을 내려놓는 것은 그것을 뛰어넘어서서 영의 사람이 되고 하나님의 길을 걷는 첩경이 되는 것입니다. 예수님의 삶에서 승리의 비결은 어떤 것이었습니까? 예수님은 권리 포기하셨습니다. 그분의 출생부터 시작해서 삶 전체가 자신의 것을 추구한 것이 아니었어요. 나의 의견, 나의 생각, 나의 판단, 나의 그 호불호를 따라간 적이 아니라 예수님이 이렇게 말씀하셨습니다. 모든 것은 내가 아버지께 보고 듣고 행하셨다고 얘기했습니다. 무슨 얘기냐면 우리의 승리의 비결은 우리의 것을 포기할 때 비로소 하늘의 능력을 덧입게 되는 것입니다. 그래서 예수님의 삶에서 나타난 승리의 비결은 바로 이 권리 포기에 있었습니다. 마지막 십자가에 돌아가시기 전까지 예수님은 그 권리 포기하는 부분을 철저하게 하셨습니다. 두 번째는 이 같은 권리 포기는요, 우리가 궁극적으로 영적인 싸움에서 이기는 것입니다. 예수님께서 공생애에 들어갈 때 어떤 일이 있었습니까? 40일간의 광야에서의 금식이 있었고 또 그 과정 가운데 원수로부터 시험을 당하셨습니다. 그죠? 그 시험 당한 그 모든 거에 보면은 그 예수 그리스도는 나됨을 주장하는 것을 포기한 것입니다. 하나님의 아들됨을 포기한 것이고요. 자기를 증명하는 것을 포기한 것이고 또 타협하려고 하는 것을 포기한 것이죠. 바로 우리가 영적인 삶에서 하나님 안에서 승리하는 삶을 누리기 위해서는 바로 나의 권리를 포기하고 하나님 앞에 머무는 것입니다. 그래서 영적 전쟁의 중요한 길은 나의 것을 추구하는 것이 아니라 하나님의 것을, 그러니까 내 뜻대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 되어지이다. 바로 이것이 영적인 승리의 비결입니다. 세 번째는 우리 권리를 주님의 복음을 위해서 우리가 포기할 때 우리는 온 세상을 유혹으로 받게 됩니다.
더 이상 나라고 하는 내 가정, 나의 어떤 주변에 머물러 있는 것이 아니라 온 열방이 유업이 되고 나의 유산이 되는 것입니다. 그러니까 우리의 지경이 넓어지는 것이죠. 우리의 안목이 넓어지는 것이고 우리 삶의 목표가 훨씬 더 광대해지는 것을 의미합니다. 바로 그 일을 위해서는 나의 것을 내려놔야 되는 것이죠. 나의 것이 죽어져야 되는 것입니다. 성경에는 특별히 그 권리 포기하는 부분을 여러 가지로 표현하고 있는데 특별히 이게 구약에 보면 이렇게 표현하고 있습니다. 신발을 벗는 행위로 표현된 것이 있습니다. 신발이라고 하는 것은 참 중요합니다. 여러분 발밑에 조그만 여름에 그 해변가에서 이렇게 있다 보면 슬리퍼나 그런 것에 조그만 돌멩이나 아니면 조각만 있어도 우리는 엄청 고통 가운데 있는 것을 봅니다. 그죠? 우리가 전쟁 중에도 군사에 중요한 것은 군화예요. 그죠? 그래서 우리 영적 전쟁 에베소서 그 평안의 복음에 예비한 신발이라고 했습니다. 그죠? 내 안에 신발은 중요한 것입니다. 신발은 뭐냐면은 나를 보호하는 것이고 내가 달려가든지 내가 어떤 힘을 주는 일을 할 때도 이 신발이 있을 때 비로소 나는 보호될 수가 있고 지탱될 수가 있고 내가 최선의 힘을 집중할 수가 있는 것이죠. 근데 이 신발을 벗는다는 것은 무슨 얘기냐면 나를 보호할 수 있는 기본적인 것을 내려놓는 것이죠. 구약에서는 특별히 그것이 종됨을 표현합니다. 우리가 포로가 되잖아요. 종이 되잖아요. 그럼 첫 번째 하는 것은 신발을 신기우지 않는 것입니다. 왜? 신발을 신기우지 않으면요. 멀리 도망갈 수가 없습니다. 너무 고통스럽기 때문에. 그렇죠? 그러니까 족쇄와 같은 것이죠. 우리를 묶는 것이죠. 우리를 불편하게 하고 우리가 마음대로 할 수 없게끔 만드는 것이 바로 신발을 잃어버리는 것이죠. 그래서 권리가 없다는 얘기는 바로 같은 것이죠. 신발을 벗는 행위로 표현됐습니다. 모세가 우리 하나님과 대면했을 때, 그죠? 미디안 광야에서 불 붙는 가시덤불 가운데서 하나님을 대면했을 때 하나님이 했던 것은 처음에 내 신을 벗으라. 이것은 거룩한 것이라. 하나님의 그 임재 가운데 나의 나됨은 함께 있을 수 없다는 것이죠. 그래서 그 모세를 향해서 하나님이 부르실 때 내 신을 벗으라. 이것은 하나님의 임재가 있는 것이다. 하나님의 거룩함이 거하는 것이다 하는 것이죠. 그래서 첫 번째 성경에 나오는 그 예화는 바로 그 같은 것이죠. 모세가 하나님 앞에 하나님과 대면하여 만났을 때 신을 벗으라 이렇게 얘기했습니다. 그 다음에 성경에 나오는 두 번째 사건은요. 특별히 룻기에 나오고 있습니다. 룻기에서 보면 보아스가 그 나오미의 그 며느리, 그 나오미의 그 가족을 친족의 가족의 기업을 무르는 자로서 또 그 밭을 사게 되고 더불어서 룻을 이제는 결혼하여 거두게 되어지는 그 과정 가운데서 첫 번째 그 권리가 있는 그 친족에게 나아가서 그것을 물어봤을 때 그가 나는 그 권리를 포기하겠다. 내가 가장 그 기업을 물을 첫 번째 순위에 있는 사람으로서 그 권리를 내놓고 포기하겠다 했을 때 신발을 벗는 행위를 하고 있습니다. 그래서 분명하게 신발을 벗는 것은 그와 같은 자신의 권리를 포기하는 것을 의미합니다. 세 번째 나온 것은 이제 사무엘상하에서 특별히 그 다윗이 왕이 되었을 때 압살롬에 의해서 쫓겨갈 때 그 성에서 예루살렘 성에서 피신을 가면서 그는 신발을 벗고 머리를 풀어 헤치고 가고 있습니다. 바로 이 모습은 예수님이 십자가를 지고 가시는 모습과 아주 유사한 모습인데요. 동일하게 여기서도 그 다윗은 신발을 벗고 자기가 그 더 이상 대항하여 싸울 것을 포기하고 나의 그 어떤 부도덕함과 나의 그 부족함 때문에 이루어진 이 모든 상황에 대해서 스스로 그 모든 것을 이제는 짊어진다는 의미가 되겠죠. 그래서 신발을 벗고 이렇게 피신해 가는 모습이 나오고 있습니다. 끝으로 여러분이 잘 알고 있듯이 예수님께서 갈보리상에서 십자가를 지시기 위해서 그 십자가를 들고 가실 그 과정 가운데 예수님은 그 신발을 신지 않으시고 맨발로 그것을 가시셨습니다. 이 모든 걸 통해서 우리 가운데 공동되게 보여지는 것은 구약과 신약에서 나타난 권리를 포기하는 행위를 신발을 벗는 모습으로 나타납니다. 아까 또 성경적인 의미를 다시 한번 재확인한다면 아까 말한 종과 노예됨의 의미라고 얘기했습니다. 또 정복당한 왕, 정복당해서 이제 완전 포로가 된 자들의 굴욕을 보여주는 것이죠. 그러니까 나의 거에 대해서 더 이상 내가 보호할 수 있는 것이 아무것도 없는 것을 철저하게 내려놓는 것이죠.
그래서 이 모든 것들에 대해서 가장 본이 되신 분은 예수 그리스도 자신이십니다. 한번 여기 성경 전체를 쭉 보면 예수님이 정말 우리의 구주가 되시기 위해서 포기하셔야 됐던 많은 것들이 포함되어 있는데, 바로 우리가 본받아야 되고 우리가 따라가야 될 그 본이신 예수님의 그 포기하신 것을 우리가 보는 것은 중요하겠죠. 예수님의 성육신 되심 자체는 이미 가장 큰 포기 중에 하나였습니다. 하나님 되심을 포기하시고 그 피조물의 한 모습으로서, 인간으로서 태어나셨습니다. 그리고 그 성인으로서 오신 것도 아니고 가장 연약하고 언제든지 상함을 받을 수 있는 어린 아기의 모습으로 오셔서 그 인간과 동일한 그 모든 삶의 과정을 경험하셨던 거에서 놀라운 포기가 아닐 수가 없습니다. 뿐만 아니라 거기에서는 비정상적인 출생이었습니다. 왜? 아버지와 어머니와의 정상적인 결혼과 결합에서 태어난 것이 아니라 그 마리아가 정혼은 했지만은 심지어 동침하기 이전에 성령을 통해서 태어나심으로 인해서 사실은 많은 사람들 가운데 아버지가 없는 자식이라고 비난을 받을 수 있는 모든 연약함을 다 갖고 평생을 사셨습니다. 그러면서도 예수님이 이제 궁극적으로 하나님의 그 공생애로 들어가시면서 되어진 것은 육신의 가족과 함께 할 수 있는 권한, 육신의 가족과 함께 누리고 행복하고 하신 모든 것들을 포기하셨습니다. 저는 캐나다에 온 지가 벌써 30년이 되는데, 이곳에서 저희 자녀들이 아까 말한 것처럼 저희 딸이 지금 두 번째 이제 손자를 낳고 있는데, 늘 우리 아이들한테 미안한 것은 아이들 가운데 할머니, 할아버지를 경험하지 못했어요. 그들은. 저와 아내가 학업 중에 또 사역 중에 그냥 아이들과 만났던 과정에서 그 가족 안에 있는 풍성함을 누리지 못하게 했던 것을 제가 지금 마음에 있는데, 예수님은 어떠셨을까요? 예수님 정말 우리가 가정에서 가질 수 있는, 가족에서 누릴 수 있는 친밀함, 평안함, 그 다음에 그 안에 누릴 수 있는 많은 웃을 수 있는 기쁨과 또 희노애락을 나눌 수 있는 것들을 많이 갖지 못하셨습니다. 또 스스로도 결혼을 하여서 가정을 꾸릴 수 있는 것 같은 권리도 내려놓으셨죠. 개인 처소를 갖고 있지 못했습니다. 예수님께서는 내가 머리 둘 곳이 없다고 그렇게 말씀하셨어요. 그죠? 또 스스로의 명예를 가질 수 있는 권한도 내려놨습니다. 심지어는 가장 중요한 것은 스스로 판단하고 결정하고 움직일 수 있는 권리조차도 내려놓으신 것이 예수님입니다. 놀랍지 않으십니까? 하나님의 아들 되신 예수님께서 이 땅에 계시면서 자기 스스로 판단하고 결정하시고 그 선택해서 나가실 것을 내려놨다는 것이 얼마나 큰 충격인지 모르겠습니다. 끝으로 생명조차도 예수님께서 내려놓으시고 우리가 어느 누구도 가기 어려울, 갈 수 없는 불가능한 십자가의 길을 스스로 택하셔서 가신 것을 볼 수가 있습니다. 그래서 근본적으로 이 제자됨의 첫 번째 그 요구는요, 권리 포기의 영역입니다. 권리 포기를 한다는 건 여러 가지 의미가 있을 수가 있는데, 사실 예수님께서 제자들을 부르실 때 제자들이 했던 것, 첫 번째 해야 될 것은 떠나야 되는 것이었습니다. 떠난다는 것은 참 쉽지가 않습니다. 그죠? 우리 가운데 있는 것들을 우리가 지금은 편하고 내가 안정감을 누리고 있는 것들이지만 그것에서 떠나버리게 하면서 우리를 자유케 하시는 것이죠. 근본적으로. 그리고 하나님의 공급을 경험케 하는 것이고, 또 하나님의 능력을, 하나님의 역사를 보게끔 하는 통로는 바로 내가 떠났을 때입니다. 그래서 한번 제자들을 보면 어땠습니까? 제자들은 예수 그리스도가 부르실 때 제일 먼저 떠나야 될 것이 자신들이 가장 친밀을 갖고 있던 배와 그물이었습니다. 배와 그물은 어떤 것입니까? 바로 그들의 미래와 생계를 유지하는 안전수단이었습니다. 그죠? 거기에 생명의 공급이 있었어요. 생명에 필요한 모든 자원과 그 안전케 하는 것들을 주는 것이었죠. 그죠? 그리고 배뿐만 아니라 그물은 매일 깊고 매일 또 씻고 하는 그 과정이지만 나의 노동과 관계되어 있습니다. 나의 에너지를 사용하는 것이 전환되는 것을 의미하는 것이죠. 나를 위해서, 나의 안정과 안녕과 나의 복지를 위해서 투자했던 그 에너지가 이제는 주님께만 온전히 드려진다는 것을 의미하는 것이죠.
두 번째는 아버지와 집을 떠났습니다. 부모란 존재는 어떤 겁니까? 내가 있게 된 과거와 또 내가 오늘까지 있게 된 그 모든 존재의 어떤 컨텍스트죠. 맥락이죠. 가장 떠나기 어려운 곳입니다. 그죠? 가정을 떠난다는 것. 그 아버지의 영향력, 또 가정의 영향력으로 떠난다는 것은 뭐냐면 내가 더 이상 영향력을 이 내 주변에서 받는 것이 아니라 하나님께로부터 또 나의 스승이신 그리스도 예수께로부터 받는다는 것을 의미하는 것입니다. 한마디로 이 배와 그물, 또 아버지를 떠나는 것은 정착에서부터 떠나는 것을 의미합니다. 안전에서부터 떠나는 것을 의미합니다. 우리는 모두 다 친밀해지는 것에 익숙해지고 있습니다. 나의 익숙한 것을 버리기가 참 어렵습니다. 내 손에 익은 컴퓨터, 내 손에 익은 핸드폰, 내가 늘 사용했던 것들, 그 같은 것은 나도 모르게 어떤 그 친밀함과 어떤 애착이라는 것이 있어, 집착 같은 것이 있죠. 그것을 떠나보냈을 때 우리는 가장 vulnerable합니다. 취약함이 드러나게 되죠. 그 취약할 때 우리는 하나님의 공급과 하나님의 역사와 하나님의 기적과 하나님의 동행하는 것을 보게 됩니다. 바로 그 같은 것이 주님께서 우리 가운데 보여주신 것이죠. 제자로서 우리가 포기해야 될 것은 안정을 추구할 것을 포기하는 것이죠. 그 다음에 우리의 명성, 세상으로부터 인정받는 것, 이름을 높임받는 것에 대해서 우리는 알게 모르게 추구할 수가 있습니다. 그거에 대해서 내려놓는 것을 의미합니다. 또 우리 필요 이상의 부를 추구하려는, 거기에 내 안정감을 두려고 하는 것을 내려놓는 것이죠. 또 생명의 권한까지 포기하는 것을 의미하는 것입니다. 바로 이 같은 것을 포기하는 것, 아까 말한 것처럼 그것이 주님을 경험하고 하나님의 유업을 경험하고 하나님의 동행과 기름 부으심을 역사를 보는 것인 것을 예수님은 아셨기 때문에 제자들에게 요구했던 것입니다. 두 번째, 예수님께서는 자기를 부인하고 두 번째 뭐라고 했습니까? 십자가를 지는 삶을 살라고 그랬습니다. 아까 말씀 마태복음 16장 24절에도 그렇겠죠. 이에 예수께서 제자들에게 이르시되 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 좇을 것입니다. 우리가 좇는 분은 주님입니다. 하지만 우리가 져야 될 것은 자기 십자가입니다. 십자가라는 것은요, 한마디로 말하면 그 십자가가 그때 당시에 알려져 있는, 사람들이 알고 있는 이해는 십자가는 형벌의 도구입니다. 십자가를 진다는 의미는 죽음을 의미합니다. 사형의 도구이기 때문에 거기에는 거절과 수치와 저주가 포함되어 있습니다. 잔혹함이 있습니다. 죽음 자체를 의미하는 것입니다. 그래서 하지만 이 십자가를 진다는 것이 근본적으로 하나님께서 우리 안에 있는 그 모든 부분들에 대해서 우리를 내려놓고 오직 주님만을 바라보면서 그 철저하게 이제는 고난 가운데 나아가는 것을 의미합니다. 아까 그 권리 포기는 주님과 함께 동행하는 삶에서의 과정이라면 십자가는 주님의 보내심을 받은 제자들이 나아가야 될 철저한 그 희생, 자기 희생이죠. 그리고 그 죽음을 두려워하지 않는 철저한 고난 가운데 들어가는 것을 의미합니다. 십자가에 나타나는 것은요, 근본적으로 내 자아 중심에서 십자가 중심, 하나님의 그 부르심과 하나님의 이끄심에 이끌려가는 삶을 의미하는 것이죠. 그래서 한마디로 이 십자가를 지는 것은요, 고린도전서 1장 18절 말씀을 읽겠습니다. 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원을 얻는 우리에게는 하나님의 능력이라. 그래서 십자가는요, 세상 사람들은 증오하는 것입니다. 멸시하는 것입니다. 어느 누구도 그것을 통과하고 싶어 하지 않는 것입니다. 고난 자체를 의미하는 것이죠. 수치와 모멸을 의미하는 것이죠. 거부와 거절을 의미하는 것이죠. 하지만은 그 하나님의 뜻을 쫓아가는 이들 가운데 십자가는 하나님의 능력과 하나님의 구원을 경험하는 것입니다. 바로 십자가는요, 하나님께서 문제를 해결하는 방법에 보여지는 원리가 숨어져 있습니다. 히브리서 9장 22절 말씀 이런 얘기했습니다. 피 흘림이 없은즉 죄사함이 없다. 예수님 자신이 우리를 위해서 피 흘리심으로 인하여서 죄를 사하셨습니다. 또 로마서 5장 8절 말씀에
죄인 되었을 때, 우리가 죄인 되었을 때 우리를 위하여 십자가의 죽으심으로 자신의 사랑을 확증하셨다. 그 자신의 사랑을 확증하신 가장 강력한 방법으로 자기 희생, 죽음을 표현한 것이죠. 그러면서 구속의 역사가 일어난 것이죠. 또 갈라디아서 3장 13절 말씀에서도 저주를 대신 받으셨다. 그래서 십자가는 저주를 의미합니다. 또 히브리서 10장 12절 말씀에도 한 영원한 제사를 드렸다. 그래서 예수님 자신이 십자가에 죽으심으로써 그 단번에 그 모든 인류의 죄를 구속하실 수 있는 그 영원한 제사를 드리신 것을 믿으시기 바랍니다. 그렇기 때문에 로마서 5장 10절부터 12절까지 나온 것처럼 이 십자가로 인해서 아들의 죽음으로 우리는 하나님과 화목해 되었다 이렇게 얘기하고 있습니다. 십자가는 여러 가지 의미를 얘기하고 있습니다. 십자가를 보면은 우리 수평과 수직의 두 손이 만납니다. 그죠? 하나님과 우리와의 관계를 해결하는 것이죠. 그죠? 죄의 이슈입니다. 그리고 수평이라는 것은 인간과 인간과의 관계에서 서로 안에 그 증오가 있고 또 차별이 있고 그 같은 모든 것을 해결한 것이죠. 그래서 근본적으로 십자가는 화해의 도구입니다. 하나님과 인간, 인간과 인간에 있는 것들. 그 가운데서는 사탄 앞에서의 문제를 해결한 것입니다. 하나님과 우리의 관계가 해결됐다는 것은 사단의 저주와 송사로부터 우리가 자유했다는 것을 의미합니다. 히브리서 2장 14절 이렇게 나왔죠. 사망으로 말미암아 사망의 세력을 잡은 자에게서 건지셨다 이렇게 얘기했습니다. 사단에서 벗어나게 하시는 것은 예수님 자신이 사망을 이기셨고 또 예수를 믿는 우리 가운데도 동일하게 그 권능을 주신 것을 믿으시기 바랍니다. 그래서 십자가는 우리 제자의 삶의 중심이 되어야 되는 것입니다. 어떤 것이냐면은 십자가는 죄에 대한 승리를 선포하고 있는 것이기 때문에 우리가 죄의 이슈, 죄에 대한 갈등, 죄에 대한 고민, 죄에 대한 처절한 낙심이 있을 때마다 우리는 십자가를 바라보면서 십자가 안에 있는 예수 그리스도의 승리를 우리가 부여잡고 선포해야 되는 것입니다. 두 번째, 십자가는 세상에 대한 승리의 중심입니다. 갈라디아서 6장 14절 말씀. 우리가 세상에서 살면서 우리는 세상의 영향 가운데 노출되어 있습니다. 우리 싸우려고 하면 할수록 우리는 점점 더 빨려 들어가는 것 같은 것을 느끼죠. 그때 우리가 선택할 수 있는 것은 십자가를 붙잡는 것입니다. 예수 그리스도의 십자가를 붙잡는 것이고 십자가는 세상에 대한 유혹과 타협, 그간에서 무너짐에서부터 다시 일어서게끔 하고 승리케 하는 같은 것입니다. 또 십자가는 우리 육신으로부터는 그 모든 유혹과 연약함과 우리 안에 있는 그 정욕의 묶임, 또 안목과 이생의 자랑으로부터의 그 묶임에서부터 자유케 되는 승리의 중심인 것입니다. 또한 십자가는 사단과 그 죄와 원수로부터는 공격에서 승리케 하는 것이고 끝으로 십자가는 우리의 과거, 우리 상처, 올무, 묶임으로부터의 승리를 선포하는 것입니다. 그래서 한마디로 우리는 근본적으로 제자는 그 십자가의 길을 걷게끔 됐습니다. 십자가의 길은 어떤 거냐면은 한마디로 십자가에 나타난 삶의 원리로 살아가는 것이죠. 어떤 원리일까요? 몇 가지를 본다면 이런 것이죠. 첫 번째는 아까 얘기한 것처럼 자기를 사랑하는 것을 추구하는 것에서 자기를 부인하는 길을 선택하는 것이죠. 그것이 첫 번째고, 두 번째는 두려움과 염려와 그것에서부터 이제는 사랑의 원리로 가는 것입니다. 요한일서 4장 18절 말씀에도 그 온전한 사랑 가운데에서 우리는 두려움을 이긴다고 그랬습니다. 그죠? 또한 이 십자가의 원리로 살아가는 것은 불평과 원망, 비난의 삶에서부터 순종의 원리로 나가는 것입니다. 이제는 불순종에서부터 순종으로 시프팅된 것을 우리가 믿고 나아가는 삶이 바로 십자가에서 이루어진 삶의 원리입니다. 그리고 이제는 마지막으로 십자가의 그 삶의 원리라는 것은 우리 삶에 있어서는 미성숙하고 비생산적이고 자기중심적으로 인해서 초보에 머물렀던 삶에서 배가의 삶으로, 배가의 능력으로 나아가는 삶인 것입니다. 우리 가끔가다 그런 것을 스스로 자문할 때가 있지 않습니까? 나는 왜 이것밖에 되지 않았을까? 나는 왜 남들만큼 못하나? 우리가 자기 안에 초점 맞을 때 우리는 쉽게 그런 자기 연민에 빠지게 됩니다. 근데 실질적으로 우리는 그럴 여유나 시간을 갖는 것이 아니라
하나님 안에 십자가를 포커스 맞췄을 때 우리는 나 자신을 잊어버리고 순종하여 들을 때마다 마치 그 요한복음 12장 24절 말씀처럼 한 알의 밀알이 땅에 떨어져서 죽을 때 배가 되는 역사를 보게 되는 것입니다. 끝으로 이 제자됨의 요건에 제가 한 가지 꼭 덧붙이고 싶은 것은 제가 처음에 좀 언급했는지 모르겠지만은 예수님께서 제자들과 함께 사복음서에서 쭉 나오면서 함께 거하셨습니다. 그렇지만 제자들 가운데 많은 하나님의 역사도 있고 능력도 있었습니다. 병고침의 은사들도 있었습니다. 그럼에도 불구하고 많은 실패가 있었고 넘어진 것도 있고 또 예수님을 부인하는 사건이나 도망가는 사건이나 인간적인 연약함이 아주 확연하게 드러냈는데 그 예수님께서 십자가에서 부활하시고 승천하시면서 그들에게 얘기한 마지막 당부가 있습니다. 내가 이제 너희는 땅끝까지 가서 복음을 증거할 것인데 마태복음 28장 18절부터 20절까지 말씀에 의거해보면 하지만 내가 약속한 것을 기다리라고 했습니다. 마지막 파이널 터치는 저는 그렇게 생각합니다. 제자들 가운데서 파이널 터치는 성령의 충만함과 성령으로 행하는 삶. 이것을 저희 YM에서는 성령 세례 또 이렇게도 얘기하고 있는데 성령 충만과 성령으로 인도함 받는 성령으로 행하는 삶이 있을 때 제자들은 그 과거 예수님 살아 당시에 있었던 제자들의 모습과 확연하게 구분되는 놀라운 능력의 같은 사람이었습니다. 예수님이 약속하신 대로죠. 내가 떠나가는 것이 너희 가운데 유익이겠고 떠나가면 성령이 올 텐데 그때는 너희가 내가 행했던 것보다 더 큰 일도 행하겠다. 죽은 자를 살리고 나라를 변화시키고 역사의 흐름을 바꾸는 어떤 주인공으로 통로로 사용되는 것을 볼 수가 있습니다. 그래서 저는 세 번째 제자의 요건을 이렇게 얘기하고 싶어요. 성령 충만과 성령으로 행하는 삶. 바로 이것이 없이는 제자로서 우리는 하나님의 능력의 통로가 될 수 없다는 것을 저는 확신 있게 얘기할 수 있습니다. 그래서 이 부분을 얘기하고 싶어요. 바로 그렇기 때문에 예수님은 정말 완전한 삶과 자신의 헌신과 순종을 통해서 완전한 복음을 십자가상에서 완성하셨습니다. It is finished 이렇게 말씀하셨습니다. 그 완전한 것을 어떻게 불완전한 제자에게 맡길 수 있었는가 하는 저 개인의 질문은 바로 그 부분이 성령이 임하신다면 그 부분이 해결될 수 있다는 것입니다. 그래서 저는 더 이상 성령 세례가 하면 너무 좋은 것이지요 하는 차원이 아니라 우리 근본적인 제자의 삶에서 가장 중요한 키가 아닐 수 없다는 것이죠. 심지어는 자기를 부인하고 십자가의 삶을 걸어가는 삶조차도 성령의 능력과 성령의 도우심과 성령의 이끄심이 없으면 그것은 가능치가 않습니다. 그런 의미에서 저는 가장 중요한 것을 저는 이렇게 얘기하고 싶어요. 성령의 이끌림 받고 성령으로 살아가는 삶, 성령의 충만함으로 나아가는 삶이라고 말씀드리고 싶습니다. 오늘 말씀 여기서 마치도록 하겠습니다. 오늘 이 시간 잠깐 같이 기도로 마쳤으면 좋겠습니다. 정말 주님께서 그토록 중요시하고 가장 귀한 것을 투자한 제자의 삶에 저도 함께 그 제자의 반열에 들어갈 수 있기를 원합니다. 제자의 삶에 함께 연결되기를 원합니다. 저를 통해서 배가의 역사가 일어나고 주님의 복음의 역사가 연속될 수 있도록 그렇게 저를 사용해 주시길 기도합니다. 이를 위해서 다시 한번 세 가지 부분을 기도했으면 좋겠습니다. 하나님 저 자신을 부인하고 권리를 포기하고 하나님 십자가의 삶을 살아가며 이 모든 것을 가능케 하신 성령의 능력으로 덧입혀 주시옵소서. 성령님과 더불어서 성령으로 살아가는 삶을 살 수 있도록 제 가운데 기름 부으시고 역사하여 주시옵소서. 오늘 이렇게 같이 기도하고 마쳤으면 좋겠습니다. 잠깐 같이 기도하시겠습니다. 사랑하는 주님 감사합니다. 오늘 또 저희 가운데 다시 한번 제자의 삶, 제자를 향한 예수 그리스도의 열정과 예수 그리스도의 기대와 예수 그리스도께서 주신 놀라운 비밀들을 깨닫기를 원합니다. 정말 제자를 부르셨을 때 주님께서 분명하게 명하신 것은 먼저 자신을 부인하고 자기를 부인하고 자기 권리를 내려놓고 자기 십자가를 지고 나를 쫓으라고 했는데 주님 저희가 그와 같은 것을 행할 능력과 힘과 열정이 없는 자들인 것을 고백합니다. 다시 한번 이 시간 주님만을 바라보면서 그 주님의 부르심 가운데 온전히 나를 부인하고 주님께 초점 맞추고 나갈 수 있도록 도와주시기를 기도합니다. 특별히 일 가운데 하나님 성령님께서 함께 임하셔서
성령의 능력으로 기름 부어주시고 성령으로 행하는 삶, 그래서 성령의 능력으로 하나님을 경험하는 매 순간순간의 삶이 되게 도와주시고 저희를 통해 하나님의 나라가 확장되고 하나님의 나라가 하나님 배가 되어지는 놀라운 역사가 있게 하여 주시옵소서. 이 시간 다시 한번 각 사람 가운데 기름 부어주시고 하나님 말씀해 주시고 내가 너를 택하여 세웠다고 확인해 주시고 저희 삶 가운데 예수 그리스도께서 동행하시고 성령께서 역사하시는 증거를 날마다 보는 놀라운 축복을 경험케 하여 주시옵소서. 하나님 주의 부르심 가운데 저희가 나아가고 보내심을 받은 사명자의 삶으로 드려지는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서. 그렇게 하실 주님을 찬양하고 주님을 높여드리고 이 모든 말씀 살아계신 예수님의 이름으로 간절히 기도했습니다. 아멘.